Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret dersleri bugün bizning cennet. Hem biz sizning bilan cennetning eng hurmatli kishilari degan temaga kiramiz bugün. Chunki Allah Teala gadil hem albatta cennette de bütün kişi bir derecede bulmayı. Çünkü bilemiz cennet bir kup baskışlardan tura. Cehennemde ne şulay bir kup baskışlardan turgan gibi. Çünkü eğer de bütün kafirler de gazapını bir tüslü olayken, ol dürüst bular mı, gadil bular mı? Yok. Şuluk hatta mesela Abu Talib bilen Abu Lahab ikisi de bir orunda bulsa, bir kazanda yansa, ol dürüst bulmay. Şulay bit. Şoğa göre Abu Lahab'ga öz gazabı, Abu Talib'ga öz gazabı. Şunun gibi cennette de elbette cennet ahilleri kup, cennetinin bütünüsü de derece. Lakin cennette de ayrıca zor derecelerge erişken kişiler bulacak. Hem alar niçin cennette en zor derecelerge erişerler? Çünkü alar dünyada da en dereceli bulganlar. Şulay bitindi. Alar demek, aların imanları, alarının takvalıkları, alarının izgilikleri başka Müslümanlarınkinden kübrek bulgan. Şoğa göre alar bütünüsü de bir bölmege, bir orunga jıyılmıyorlar. Alar her birisinin öz derecesi, öz orunu bular. Şoğa göre cennette de en hürmetli, en dereceli kişiler var degen mesele ol tura. Hem ülkenler arasından, cennette ülkenler arasından en hürmetli kişiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, Ebu Bekir bilen Ömer bulur dedi. Elbette bu peygamberlerden sonra. Peygamberlerden sonra elbette Ebu Bekir bilen Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, Seyyida kuhuli ehlil cennet minel evvelin vel ahirin. Ebu Bekir bilen Ömer, ülken cennet ehilleri arasındandı, evvelgilerden de ahırgılardan da en hayırlıları bulurdu. Evvelgileri arasından da yani Adem'den başlap, atabız Adem'den başlap, kıyametke kadar evvelgilerden de ahırgılardan da ülkenler arasından en hayırlıları Ebu Bekir bilen Ömer bulur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki sahabi Allah ikisinden de razı bulsun. Şundan da bular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulgan, hem ana en zor hizmet kılgan, İslam için, din için en çok hizmet kılgan, hem iman meselesinde de, takvalık meselesinde de, edep, ilim meselesinde de bular en hayırlıları buldu. Bulardan da hayırlı bulmadı. Şu an göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarını cennette de en hayırlı kişiler, en üstün kişiler bulurlar diye aytdı. Hatta sahabeler, mesela eğer de buğunlap alsak, pokoleniylap. Elbette mesela en hayırlı buğun Peygamberimiz buğunu. Peygamberimiz terbiyelegen sahabeler, elbette alardan da hayırlı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, hayrul kuruni qarni dedi. Самое лучшее поколение – это мое поколение dedi. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam karşında oturup ilim, terbiye algan sahabeler, biz alarının tırnağına da durmuyoruz. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kup hadislerinde nerse dedi? La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi dedi. Benim sahabelerimni suga kurmagiz dedi. Benim bir günne bir sahabeme de til tiştidirek kurmagiz dedi. Kat kabatladı. Çünkü kup mıgına anda Uhud tağı kadar altın bersegiz de siz benim bir sahabem kibikte işley almaysız dedi. Şuna göre en zor ağırlıklarını alar öttü. En kup sınavlar alarga kildi. En kup fidakarlık, sama pожертвование деп айтабыз енді. En kup tırışlık Allah yolunda jihad ne alarda buldu. Şuna göre alar
белән чагыштырганда, ягъни без калган буыннар без артта. Аннан соң табигыннар килә шулай бит инде. Ләкин сахабалар арасында да айрыша хөрмәтлеләр бар. Сахабалар арасында да айрыша хөрмәтлеләр бар. Һәм алар менә алыйк инде, мәсәлән, Пәйгамбәребезнең 4 халифасын, тугры халифа Абу Бакр, Умар, Госман, Гали, чөнки алар әүвәлге гасырларда җитәкчелекне үз өсләренә алдылар. Мөселман өммәтен үзләре артыннан алып бардылар, шулай бит инде. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмнең 10 сахабасы беләбез җәннәт белән сөендерелде. Исән чакта уйлап карагыз. Әле ул исән, инде ул син җәннәттә булачаксың дигән сүзне ишетте. 10 сахабасы. Булар һичшиксез башка сахабалардан зуррак, үстенрәк. Һәм менә шушы сахабалар арасында да Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм айырды Абу Бакрны, Гомәрне. Бигрәк тә кайсысын? Бигрәк тә Пәйгамбәрбез кемне айырды? Абу Бакрны айырды. Бигрәк тә Абу Бакрны айырды. Хәтта бер вакыт Абу Бакр белән Гомәр бәхәсләшеп киттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм бик каты тәнкыйть белдерде. Бик каты белдерде. Һәм бөтен сахабалар аңладылар, Абу Бакрдан да хәерле сахаба юк. Һәм беләбез, Абу Бакр белән Гомәр хәтта нишлиләр иде? Үзара ярышалар изгелектә. Мин чыгып тынычландырыйм аларны хәзер үзем. Или чыгам тынычландырам, или урамда басып торачаклар аларга. Не? Мәдрәсәне күтәрәләр. Шуңа күрә Абу Бакр белән Гомәр изгелектә ярыштылар. Һәм Гомәр тырыша иде Абу Бакрдан яхшырак булырга. Ләкин ялан сайын ул күрә иде, Абу Бакрны узып булмый. Абу Бакрдан яхшы булып булмый. Шуңа күрә намазда булсынмы, рузада булсынмы, башка гыйбадәттә булсынмы, Абу Бакр гел беренче иде. Хәтта бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм намаздан соң сахабаларына бурылып да әйтә: "Бүген кайсыгыз уразада?" ди. Бу Рамазан булмый, шулай бит? Мен минкумул яумас саим ди. Бүген кайсыгыз уразада ди. Шуннан бер кем дәшми, Абу Бакр әйтә: "Мин ди." Ярар. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм дәвам итә: "Бүген кайсыгыз авыруның хәлен белде?" ди. Абу Бакр әйтә: "Мин белдем" ди. Кайсыгыз бүген җиназада катнашты? Абу Бакр радиллаһу анһу: "Мин" ди. Ягъни нинди генә изгелекне искә алсаң да, кем? Абу Бакр радиллаһу анһу. Димәк, бар икән шундый кешеләр. Менә әйтәләр бит инде, һәрбер кешегә Аллаһ ниндидер сәләт биргән. Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә ниндидер достоинство бирә, превосходство бирә. Һәрбер кешедә бар ул. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? "Ва рафа'a бa'дукум" аятны ялгышырмын дип куркам. "Фаука бa'дин дараҗат". Ягъни кайсы берләрегезне икенчеләр өстеннән дәрәҗәләргә күтәрдем ди. Ни өчен? "Лияблуакум фима атакум" ди. Хәтта сезне сынау өчен сезгә бирелгән нигъмәттә ди. Яки мәсәлән, "Лияттахидакум сухрия" ди. Хәтта сез бер-берегезне хезмәт итсен өчен ди. Менә мәсәлән, кешеләр арасында бар галимнәр. Моштан акчалар да күп түгелдер. Ләкин ул галим. Ул галим. Кемдер сәүдәгәр. Машалла, ул акча эшли белә. Бөтен кеше сәүдәгәр була алмый. Бөтен кеше психолог була алмый. Бөтен кеше психолог бит инде. Соңгы вакытта бөтен кеше политолог булды инде. Украина, бөтенесе белә. Шуңа күрә һәрбер кешегә Аллаһ бирә ниндидер өстенлек, ул өстенлеге белән башкаларга ярдәм итсен өчен. Мәсәлән, сахабалар арасында булды бик күп садака бирүчеләр. Булды садака сораучылар сахабалар арасында. Садака сораучылар. Ягъни юк иде аның бер нәрсәсе дә. Ләкин ул хәерле булды, мәсәлән, намазда. Төнге намазларда, тәһаҗҗүдләрдә аның кебек беркем дә намаз укымады. Кемдер Коръәндә, машалла, кеше кемдер Коръән укыды. Коръән укый, көн-төн Коръән укый, ул беренче булды. Кемдер капчык салып аркасына
түні бойы ризық таратты. Шуңа күрә һәрберсендә ниндидер өстенлек булды. Һәм бүген дә шулай ул. Хәтта бүген ислам өммәтен алсаң, һәрбер кешедә ниндидер кимчелек бар. Кимчелек булган кебек яхшы ягы бар, көчле ягы бар. Шуның белән өммәт нишли? Көчле була. Чөнки монсы үзенекен башкара, монсы үзенекен башкара, монсы үзенекен һәм бер кешедә бүтән өстенлек тә җыелу ул инде нәрсә? Бик сирәк хәл. Это редкость. Кашан кеше бүтән яктан да беренче. Ләкин менә Абу Бәкр, Гомәрләр алар бүтән яктан да беренче булган. Гыйлемдә сахабалар әйтәләр, Абу Бәкрдан да галим булмады ди. Һәм кайбер сахабалар әйтәләр, это был единственный сподвижник, который мог отвечать на вопросы людей при пророке ди. Карагыз, пәйгамбәрбез утыра, Абу Бәкр утыра, тагын кемдер килеп сорау бирә. Пәйгамбәр җавап бирмәй, кем җавап бирә? Абу Бәкр җавап бирә. Башка андый бер кемдә авызын ачмады дип әйтәләр инде. Шуңа күрә ул галим булды. Абу Бәкр беләбез, җихадка акча җыйганда Гомар ибн Хаттаб бүтән кеше күпме булдыралап килә, Гомар ибн Хаттаб алып килә. Яртысын. Нәрсә калдырдың гаиләңә дигәч, яртысын калдырдым ди. Менә нәрсә бар, яртысын алып килә, садака итеп яртысы кала. Шуннан соң Абу Бәкр килә, бүтән нәрсәсен күтәреп. Нәрсәне калдырдың гаиләңә дигәч, нәрсә диде? Аллаһны һәм аның илчесен калдырдым диде. Бер нәрсә калдырмады. Әлбәттә, аның гаиләсе дә шундый булган. Бүтән кешегә алай ярамый. Бүтән кешегә ярыймы бүтән әйберсен китереп бирергә? Юк. Ул Абу Бәкргә генә. Аны менә галимнәр, кстати, аңлаталар. Башкалардан алай кабул ителмәде, чөнки аның хатыны аңламаска мөмкин, аның гаиләсе аңламаска мөмкин. Абу Бәкрнең гаиләсе дә шундый иде. Шуңа күрә Абу Бәкр китереп бирде. Һәм еш кына Гомар ибн Хаттаб мин сине узалмыйм икән дип әйтә иде. Менә булар икесе, Абу Бәкр, Гомар. Хәтта беләбез, без сезнең белән кем беренче җәннәткә керә дигән тема булды. Җәннәтнең ишеген шакып. Һәм шунда Абу Бәкр турында килде. Ягъни бездә, мин дә шунда булырмын дигәч, кем булыр дигәч, беренче керүче, мин өметләнәм синдер дип. Исегездәме хадис? Менә шуңа күрә Абу Бәкр. Гомар ибн Хаттаб шулай ук иң хәерле, иң иманлы, иң тақвалардан булды. Һәм Пәйгамбәр хәтта төш күрде. Мин ди күрдем кешеләрне ди. Кешеләр күлмәкләр белән йөриләр иде. Кемнеңдер күлмәге моннан тора иде ди. Кемнекедер кендектән, кемнекедер тездән иде, кемнекедер тубыктан ди. Гомарның күлмәге җирдән сүрәлеп килә иде ди. Һәм сорагач, нәрсә ул күлмәк дигәч, ул кешеләрнең иманнары диде. Гомар аерылып торды. Шуңа күрә алар иң хәерле кешеләр. Һәм сахабалар арасында да Гомарның, Абу Бәкрның дәрәҗәсе бик зур иде. Ягъни они прекрасно понимали, что Абу Бәкр и Гомар это самые лучшие. Хәтта кайбер ниләрдә килә, сахабалар, табигыйннар балаларына Коръан сүрәсен өйрәткән кебек Абу Бәкр турында сөйли торган булганнар. Гомар турында сөйли торган булганнар. Чөнки чыннан да алар иң хәерле, иң яхшылар булган. Яшьләр арасында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Хасан белән Хусейн булыр диде. Хасан белән Хусейн, булар кемнәр? Булар Али ибн Абу Талиб белән Фатиманың уллары. Шулай бит инде. Икесенең уллары, ягъни Пәйгамбәрбезнең оныклары була инде. Хасан белән Хусейн. Әлбәттә, бу хакта хадисләр күп. Шуларның без берничәсенә тукталып китәбез. Шуларның берсе Абу Саид аль-Худри тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әл-Хасан вәл-Хусейн сәййида шабаби әһлил җаннати." Хасан белән Хусейн җәннәт әһелләренең яшьләренең иң дәрәҗәлеләре булыр ди. Яшьләр арасында иң дәрәҗәлеләре булыр ди. Шулай ук Хузайфа исемле сахаба тапшыра, бер вакыт мин ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга килдем ди, һәм без аның белән бергә намаз укыдык ди. Намаз укыдык ди, бу ахшам булайны. Ахшамны укыдык ди, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям соңыннан басып ди, ястүгә кадәр бер туктамый намаз укыды ди. Хәтта бар шундый намазлар ахшам белән ястү арасында. Менә төнге намазларны укыган кебек,
Просто басып, акшамнан соң ястүгә кадәр кеше намазлар укый ала. Намазлар укый. Бигрәк тә менә бу бик җиңел җәй көннәрендә. Чөнки тахаҗүдкә калмый бит инде, шулай бит вакыт. Кыска менә акшам белән ястү арасында намазлар укырга була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям соңыннан чыкты ди. Намаздан һәм мәчеттән чыкты да, һәм мин аның артыннан киттем ди. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди. Минем яныма ди фәрештә килде ди. Һәм ул Аллаһтан рөхсәт сорады миңа сәлам бирергә ди. Фәрештә сорады миңа сәлам бирергә ди. Һәм ул мине ди шатландырды бер хәбәр белән ди. Нинди хәбәр? Хасан белән Хусейн җәннәт яшьләренең иң дәрәҗәлеләре булыр дип әйтте ди. Ягъни специально фәрештә килгән, махсус Пәйгамбәребезгә сәлам биреп, шушы сөенечле хәбәрне ирештерергә килгән. Менә бу икенче хадис. Имам Тирмизи, Хиббан, Ибн Хиббан, Ахмад Табарани риваятләрендә килә. Һәм шулай ук тагын бер хадис Абдулла ибн Гумар, Умар ибн Хаттабның улы тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ибнәя хадан". Минем ике аныгым, ике улым ди, шушылар ди. Хасан белән Хусейн ди. Алар җәннәт яшьләренең иң дәрәҗәлеләре булыр ди. Менә бу 3 хадис инде. Моннан башка да хадислар бар. Булар күрсәтә яшьләр арасында иң хөрмәтле кешеләр кемнәр? Хасан белән Хусейн булды. Тегендә Абу Бакр белән Гомар, монда Хасан белән Хусейн. Әлбәттә, моннан тышта дәрәҗәле сахабалар бар, ләкин булар инде иң-иңнәре. Ярар, күчәбез алга таба. Иң хөрмәтле хатын-кызлар. Сез шунысын көттегез бит, неме? Ая. Иң беренче ничек итеп кеше иң хөрмәтле дигән дәрәҗәне ала? Беренче сорауны куйыйк. Чөнки күп җәмгыять үз хөрмәтлеләрен үзе билгеләргә мөмкин, шулаймы? Мәсәлән, бу гасырда әйтергә мөмкиннәр, менә бу кеше иң хәерле булды дип. Теге гасырда тегесен әйтергә мөмкиннәр, кешелек бит ул бик озак яшәде, шулаймы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, без бит диде, аркасында бер йоңгына дидек, сыер кара йонлы, кара тиресле үгезнең аркасында бер генә йон без дидек. Шуңа күрә без бигәз дидек. Алар күп булды, халыклар күп булды, һәм хөрмәт дәрәҗә ияләре күп булды. Ләкин кешенең дәрәҗәле булуын кешеләр билгеләми, Аллаһ билгели. Һәм ул бу дөньядан күренми, ул ахираттан күренә. Ягъни бу дөньяда үлчәү дөрес күрсәтмәскә мөмкин. Һәм еш кына ул дөрес күрсәтми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва надау мавазин аль-кисты. И в судный день мы установим весы справедливости. Кыямәттә кемнең нинди дәрәҗәдә икәнен кыямәт күрсәтәчәк. Может, ул бу дөньяда бөтенләй күренмәгәндер. Бәлки ул бөтенләй күзгә ташланмай торган кеше булгандыр. Ниндидер шундый теге яркий, шундый ни личность булмагандыр. Юк, әмма ул кыямәттә иҗмахта иң зур дәрәҗәле булырга мөмкин. Шуңа күрә җәмгыять билгеләми, жюри билгеләми, жюри ялгышырга мөмкин. Җәмгыять ялгышырга мөмкин. Әллә нинди яман кешеләрне күтәрделәр, шулаймы? Һәм әллә нинди хәерле кешеләрне төшерергә тырыштылар. Шиделәр, табындылар, Фиргаунга да табындылар. Фиргаун ул кем? Кешелек тарихында иң кабахат кеше. Аннан да начар кеше юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны Кур'ан-ы Кәримдә кат-кат кабатлады, Фиргаун булмас өчен без. Шуңа күрә кешенең тарихта изе калу, тиранна Гитлерда калды тарихта. Ой-ой-ой калды, әле ул тиз генә атылмаячак. Ул бит мәшһүр, знаменитый булса да, ул бит хәерле яктан түгел, шулай бит. Шуңа күрә дәрәҗәне билгели Аллаһ. Һәм бу дәрәҗә күренәчәк кайда? Бу кыямәттә күренәчәк, бу җәннәттә күренәчәк. Хәтта мин ул хадисны еш искә алам. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кеше үтеп бара. Бу кеше турында нәрсә әйтәсез ди? Что скажете об этом человеке? Сахабалар карадылар да, о, субханаллах, бу дәрәҗәле кеше. Нәрсә диделәр? Әгәр дә бу турып сүз әйтсә, сүзен тыңлаячаклар диде. Кемнедер, если за кого-то будет заступаться, его заступничество примут диде. Әгәр дә кемнеңдер барып кызын сораса, кызын бирәләр диде. Дәрәҗәме?
Дәрәҗә. Шуннан соң, күпмедер вакыттан соң тагын берәү үтеп килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу кеше турында нәрсә әйтәсез ди. Все наоборот. Бу торып сүз әйтсә, моны тыңламаслар инде ди. Бу кем өчендер шафагать кылса, если за кого-то будет ходатайствовать, заступаться, его заступничество не примут ди, наверняка ди. Демәк, сүз үтми. Әгәр дә кемнеңдер кызын барып сораса, аңа кызны бирмәсләр ди. Демәк, по всем нәрсә, признакам ул түбән, тегесе дәрәҗәле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Менә бу диде. Менә моның кебекләр җир тулыдан да бер үзе яхшырак бу диде. Он один лучше, чем вот такие полные земли ди. Уйлап карагыз, менә булар җир тулы булса да ди, тегесенә күрсәтте. Менә бу бер үзе яхшырак алардан ди. То есть кешенең костюмы күрсәтми дәрәҗәне. Җәмгыятьтә кешенең кыйбатлы сәгате күрсәтми аның дәрәҗәсен. Кешенең мондагы этикеткасы күрсәтми аның дәрәҗәсен. Кешенең телефоны анда 14 фәләнме, айфонмы, не айфонмы, ул күрсәтми кешенең. Кешенең машинасы да дәрәҗәсен күрсәтми. Бәлки бер факир гына, хәерче генә, бәлки ул намазларда, гыйбадәтләрдә синнән күпкә өстендер. Шуңа күрә без шундый бигрәк тә заманада яшибез, безнең тышкы кыяфәт, тышкы ни, бөтенесе шулай бит инде, калыбы. Менә кыямәт күрсәтәчәк. Шуңа күрә иң дәрәҗәле Әбу Бәкр белән Гомәр ни өчен иң дәрәҗәле? Чөнки Аллаһ аларны иң дәрәҗәле итте. Һәм иң дәрәҗәле дип әйтте. Пәйгамбәрбез үз теленнән, үз башыннан сөйләми дидек. Шулай бит? Аллаһтан килгән гыйлемне. Ни өчен Хасан белән Хусейн? Чөнки Аллаһ шулай әйтте. Һәм җәннәттә дә иң хөрмәтле хатын кызлар булачак шулар кемнәрне Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм аның илчесе. Һәм җәннәттә килә хәбәрләр 4 иң хәерле, иң изге хатын кыз турында. 4. Кемнәр алар? Асия бинт Музахим. Кем әле ул? Асияны каян беләбез? Фиргавунның хатыны. Икенчесе Хадиша. Ну, әгәр тарих буенча барсак, Марьям килә. Беренче килде Асия, аннан Марьям. Марьям кем? Кем Марьям? Айсаның әнисе, Гайса пәйгамбәрнең әнисе. Аннарысын килә Хадиша килә. Кем әле ул Хадиша? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хатыны Хадиша бинт Хувайлид һәм 4-нчесе Фатима. Фатима кем? Пәйгамбәрбезнең яраткан кызы. Аллаһ һәрберсеннән дә разый булсын. Димәк, шушы 4 хатын турында хадисләрдә, аятләрдә хәбәрләр килә, булар особенный. Булар избранный. Шулаймы? Булар иң хәерле хатыннар дип килә. Ибн Аббас тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вакыт җирдә утыра, элек бит җирдә утырганнар. Җирдә ашаганнар, җирдә утырганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушлай утырганда җирдә 4 нокта куя, 4 точка ясый. Менә шулай. Кулы беләнме, таяк беләнме инде, кайбер хадисләрдә таяк дип килә инде, нәрсә булгандыр, 4 точка ясый. Һәм тадруна ма хадиһи ди. Беләсезме, бу нинди нокталар ди? 4 нокта ди. Шуннан соң кешеләр каян белсеннәр инде? Аллаһ һәм илчесе хәерлерәк белә ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Афдалу нисаи әһлил җанна". Җәннәт әһелләренең дә иң хөрмәтле хатыннары ди, иң хөрмәтле хатын кызлар җәннәт әһелләреннән ди. Карагыз, аларның хатын кызның җәннәт әһеле булу уже дәрәҗә, шулаймы? Димәк, ул җәннәтлек. Всё, димәк, ул иң хәерле булган. Ләкин иң хәерле җәннәткә кергән хатыннарның арасында да иң яхшылары Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Хадиша Хувайлид кызы диде. Хадишаның әтисе Хувайлид булган, әйме? Фатима Мухаммад кызы диде. Марьям Имран кызы диде. Һәм Асия Музахим Фиргавунның хатыны диде. Музахим кызы Фиргавунның хатыны дип өстәп куйды Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу хадис Имам Ахмад Хаким риваятләрендә килә. Бу сахих хадис. Менә бу хадистә, димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям айырды. Атабыз Адәмнән башлап дөнья биткәнче ничә
миллион, миллиард түгел, триллион гына да түгел, дейме? Ничә хатын кыз киләчәк? Бик күп. Һәм без сезнең белән әйттек, җәһәннәмдә дә хатыннар күп була, җәннәттә дә күп булачак. Ләкин җәннәт әһелләреннән дә менә димәк иң хәерле 4 хатын кызны айырды бу хадис. 4 хатын кыз булды. Шушы 4тән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям айырды тагын 2-не. Кемнәр? Мәрьям белән Хадишаны. Шушы 4тән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям айырды Мәрьям белән Хадишаны. Һәм Сахих Бухарида килә, Али ибн Абу Талиб әйтә: "Хайру нисаиха Мәрьяму ва хайру нисаиха Хадижа" ди. Анда ди, иң яхшы хатыннардан ди, иң яхшы хатыннар булыр Мәрьям ди, һәм иң яхшы хатыннар булыр Хадиша ди. Бу димәк Бухари риваятында килә. Монда инде сорау куярга була, яра ансынха соңрак нитирбез. Менә димәк 4тән 2-не айырдык, шулаймы? Иң яхшысы 4тәү, 4нең дә иң яхшысы Мәрьям белән Хадиша диде. Булар арасыннан кайсы иң яхшысы? Хадиша, Мәрьям. Кто больше? Голосуем? Yok, biz bilgilemiyoruz. Şöyle bit. Мәрьям, çünkü bu hakta Kur'an'da ayet geldi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet bilen anın derecesini aytты. Şuna göre Mәрьям o kişilik tarihinde en hayırlı, en izgi hatun sanala. Kim ol Mәрьям? Святая Мария. Şulaymy? Менә Руслар дигән сүз инде православный христианнар белән кай вакыт сүз көрәштергәндә, кай вакыт нәрсәдер алар үз диннәрен, без үз динебезне әйткәндә, менә бу әйбер бик каталарга тәэсир итә. Исламда иң хайырлы, иң изге хатын Пәйгамбәрбез әйтмәде үзенең әнисен. Шулаймы? Хатынын әйтсә дә, беренче Мәрьям диде. Мәрьямнан да изге хатын кыз юк. Һәм İmam Tabarani rivayetinde kile Cabir isimli sahabi әйтә. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday sözün işittim di. Seyyidatu nisai ahlil cenne. Cennet ahilleri bulgan hatın kızlarının da seyyide gaspaja diyen söz. İn hürmetlileri di. Meryem Gimran kızından soň qaragız. İn hürmetlileri kimler? Mәрьям Гимран kızından soň после Мәрьяме ди, sanap gitti. Bu нәрсә дигән сүз? Димәк, Мәрьям иң изгесе дигән сүз. Шуңа күрә бу хадис күрсәтә нәрсәне? Самые уважаемые среди женщин рая будут ты после Мәрьяме дигән сүз. Значит, все после Мәрьяме. Шулаймы? Мәрьям беренче. Кемнәр диде? Фатима, Хадиша һәм Фиргаун хатыны Асия диде. Менә бу хадис дәлил булып тора нәрсәгә? Димәк, беренче урында Мәрьям тора. Мәрьямнан да изгесе юк. Һәм инде Кур'ан-ы Кәримдә дә ачык аят килә. Конкрет төгәл аят килә. Әл-Имран сүрәсе 37-нче аят. 37-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә. Юк, Әл-Имран 42. Һәм 37-дә килә аның турында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва из қалатил малаика", менә ди, фәрештәләр әйттеләр ди, эндәштеләр: "Я Мәрьям, әй Мәрьям, инналлаһ истафаки". Дөреслектә Аллаһ истафа, Мустафа дибез, Мухаммад Мустафа дибезме? Мустафа айырылган дигән сүз, избранный. Из всех избранный. Инналлаһ истафаки. Аллаһ избрал тебя. Аллаһ сине сайлап алды. Ватахараки. Һәм сине паклады, чистартты сине, синең күңелеңне, йөрәгеңне, иманыңны чистартты. Вастафаки аля нисаил аламин. Һәм ул сине бүтән галәмнәрнең хатыннары өстеннән, бүтән галәм хатыннары өстеннән иң сайлап алды, хөрмәтле итте ди. Хөрмәтле итте ди. То есть возвысил тебя над женщинами миров. Бу
Әл-Имран 42. Менә бу дәлил булып тора нәрсәгә? Адәм белән Хавадан башлап, дөнья биткәнче нинди хатын-кызлар яшәде, яшәячәк? Аларның иң хәерлесе, иң иманлысы, иң изгесе кем? Мәрьям. Һәм әлбәттә менә бу хатын-кызлар булар инде иң зур хөрмәткә лаек булгач, димәк буларның шәхси сыйфатлары да, личный качество, димәк булар иң хәерле. Шуңа күрә бу хатын-кызларны өйрәнеп, аларга охшарга тырышкан, алардан үрнәк алган хатын-кызлар да үзләренә бик күп хәерле сыйфатлар ала торган булалар. Мәрьямгә килгәндә, или Асиядан башлыйбызмы? Асия, беләбез, Фиргавунның хатыны. Һәм Асия, карагыз, оказывается, тарихта иң имансыз кешенең ирнең өендә иң иманлы хатын булырга мөмкин. Шулаймы? Ире буяк крайнышта, җәһәннәмнең төбендә, хатыны җәннәттә генә түгел, җәннәтнең иң дәрәҗәле урыннарында булачак. Асия бинт Музахим. Карагыз, димәк, аның иманы. Аллаһ Тәгалә аңа бирде иман, ул ничә мәртәбә Мусаны коткарды? Шулай бит инде. Муса алейхиссәламны үстерделәр, үз куллары белән, һәм бөтен тирә-юньне үзенә табындырган ирнең үз хатыны Аллаһка гыйбадәт кылды. Һәм нәрсә эшләде? Аңа сайлау иреге биргәч, минем белән каласыңмы? Әллә хәлак буласыңмы дигәч, иманлы Мусаның Алла Раббысына ышанып, ул нәрсәне сайлады? Ул үлем минем өчен хәерлерәк диде. Уйлап карасаң, Фиргавун аның байлыгы, аның патшалыгы, аның дәрәҗәсе күз алдына китереп бетерә алмаслыгы. Ул аның хатыны булды, аның хатыны яшәде царских условиях. Шулаймы? Бөтен нәрсәсе булды. Ризыгы да, ләззәте дә, бөтен дөньяның нәрсәсе бар, бөтенесе кулында. Ләкин калбы Аллаһ хидаяткә күндерде, калбы Аллаһка инанды, һәм нәрсә? Получается, она отказалась от всего. Ул бит инде первая леди иде. Шулаймы? Номер 1. Все бетте, ул бөтен нәрсәдән баш тартты, һәм нәрсә? Хакыйкатьне сайлады. Һәм аны Фиргавун нишләде? Аны үтерде Фиргавун. Ул инде хадисләрдә килә, Коръәндә аятта килә, шулай бит инде. Ул аны бик каты газаплап, салды, шишендереп чыгарып салды кымга, ташка мыскыл итеп, һәм өстенә ташлар бастырып, ул аны инде шулай хәлак итте. Хәтта шунда да ул аны теләде бит инде хурлык белән, шундай мыскыл итеп газаплап үтерергә, ул аның йөзендә шатлык күрде. Ни өчен? Чөнки Аллаһ үлем алдыннан Асияга нәрсә күрсәтте? Җәннәттәге йортын күрсәтте. Җәннәттәге өен күрсәтте. Һәм ул шуны күреп, аның уже нәрсә? Авырту, ул аңа анестезия булды. Авырту, бер нинди борчылу, кайгыру калмады, чөнки ул җәннәттә иде. Шуңа күрә хәтта Фиргавун аның йөзенә карап үртәлде. Ул бит аны мыскыл итеп, интектереп, газаплап үтермәкче булды. Аның йөзендә шатлык, елмаю күргәч, ул әйтте: "Карагыз әле бу ахмак хатынга" диде, акылсыз хатынга. "Мин аны газаплап торам, ул шатланып ята" диде. Чөнки ул аны күрми иде инде. Все, ул авыртуларны сизми иде. Чөнки ул җәннәтне күрде, җәннәттәге йортын күрде. Менә бу инде Асия бинт Музахим. Аның турында инде тагын укырга була, эзләргә була. Бу Асия булды. Мәрьямгә килгәндә, беләбез, Мәрьямнең әнисе, ул кыз теләмәде, ул теләде. Һәм ул Аллаһтан ул сорады, ни өчен? Аллаһ йортында, Аллаһ юлында хезмәт итсен өчен. Ягъни Раббым миңа бир ул, бу улымны мин бирәчәкмен
хезмәткә. Менә ул гомер буе хезмәт итәчәк Аллаһка, гыйбадәттә булачак һәм әлбәттә аларның кыз туганын күргәч күңелләре күтәрелмәде. Бу бит кыз диделәр. Кыз бит ул кебек була алмый диделәр. Ягъни алар инде уйладылар, ират, ир кешедә иман да ныграк булачак, ул күбрәк хезмәт итәчәк. Хатын кыз инде ул бит барбер, ничек әйтергә, физик яктан да зәгыйфрәк булырга мөмкин, башка сәбәпләрдә булырга мөмкин. Шуңа күрә алар ир теләгәннәр. Аллаһ бирде хатын кыз. Ләкин ул вакытта алар, урысча әйткәндә, даже не подозревали. Кем туды дөньяга? Шулай бит? Ул бик күп ирләрдән хәерлерәк булды. Һәм Аллаһ Тәгалә аны тәрбияләде. Мәрьям турында китапларда килә, аның турында укый аласыз. Әйе, монда теге безнең инде вакытта бетеп килә. Ләкин менә күп кенә, мәсәлән, православныйлар белән, насаралар белән сөйләшсәң, алар инде Мәрьямне күтәрәләр Гайсәне тудыручы дип. Шулай бит инде. Анда Богородица дип, менә дөресен әйтергә кирәк, пәйгамбәрне тудырган өчен генә хатын-кыз дәрәҗәле була алмый. Кая Әминә? Әминә турында ничә китап язылган? Әминә турында күпме вагазлар сөйләнелә? Әминә турында юк, бик аз мәгълүмат. Бар ул, ләкин күп кеше аның белән кызыксынмый. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәдне тудырган өчен генә Әминә дәрәҗәле була алмады. Пәйгамбәрнең дәрәҗәсе зуррак, шулай бит. Шуның кебек, әгәр дә без әйтәбез икән, Мәрьямнең дәрәҗәсе Гайсәне тудыруда дип, юк. Юк. Мәрьям үзе хәерле иде. Мәрьям үзе, она была самый лучший. Аның үзенең личные качества, шәхси аның сыйфатлары, иманы, тақвалыгы, әдәбе, тәрбиясе иң хәерле иде. Шуңа күрә кемдер әйтә икән, ул Гайсәне тудыр, иң яхшы иратны тудырганга күрә иң хәерле булды дисәң, ул дөреслеккә туры килми. Чөнки Пәйгамбәрбез яхшырак иде. Әмма Әминә кермәде алай тарихка. Мәрьям кергән кебек. Шуңа күрә без әлбәттә Гайсәне иләһ дип, Мәрьямне иләһ дип танымыйбыз, без аларга иләһи сыйфатлар бирмибез, әмма biz әйтәбез, Мәрьям иң хәерлесе дип. Иң хәерлесе дип. Һәм хәтта ул әйттек бит, аятта килгән иң беренче урында тора. Хадиша, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыны, дәгъватның әүвәлге көненнән аңа терәк булды. Аңа хезмәт итте. Хәтта Хадиша үлгәннән соң да, әгәр дә Пәйгамбәребезнең шул Гайшәсеме көннәшә икән аңа, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә иде, бөтенесе миңа артын куйганда ул миңа йөзе белән торды. Бөтенесе миңа бер нәрсә бирмәгәндә, мәхрүм иткәндә ул миңа бөтен нәрсәсен бирде ди. Һәм ул миңа балалар тудырды дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хадишаны йылы-йылы искә ала иде, чөнки Хадиша менә иң авыр вакытларда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янында булды. Хәтта беләбез, хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хадиша, Пәйгамбәребез мәгарәдә була бит инде, гыйбадәт кыла, шулай бит? Нидә, пещерада, тау куышында дип әйтик инде. Шушы мәгарәгә килгәч, ризык килгәндә, аның янында кем була? Җәбраил фәрештә килгән була. Һәм Җәбраил Пәйгамбәрбез күрми бит инде. Җәбраил күрә Хадиша килгәнен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә, анда ди Хадишаң килә ди. Син аңа ди Аллаһтан сәлам әйт ди, һәм миннән ди. Раббысыннан сәлам җиткер, һәм миннән ди. Һәм аңа хәбәр бир ди. Хадишаны җәннәттә йорт көтә ди. Аллаһ Тәгалә җәннәттә йорт салып куйган, ул йортта һич бер тавыш, һич бер хәсрәт, кайгы булмас ди. Булмас ди. Һәм шуңа күрә менә ни өчен шулай дип әйтә, нине сыйфатлый инде Җәбраил, кайгы булмас, хәсрәт булмас, чөнки Пәйгамбәребез ди бер кашанда Хадиша янында кайгы, бер кашанда хәсрәт, тавыш күрмәде ди. Менә шуңа күрә бу инде аның сыйфаты булды, ул иң хәерле хатын-кыз. Фатима, Пәйгамбәребезнең кызы, шулай бит инде Али ибн Абу Талибның хатыны була. Әлбәттә, аның да үз сыйфатлары, күркәм сыйфатлары, дәгъват мәйданында кылган изгелекләре, тырышлыклары, шулай ук
ауырлыклары, нинди ауырлыклар аша үтте ул, шулай бит. Һәм ул бердән бер пәйгамбәребезнең баласы, була инде пәйгамбәребезне җирләгәндә исән була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән соң ул инде ничәдер 6 аймы яшәгәннән соң вафат була инде. Менә шуңа күрә Асия, Мәрьям, Хадиша һәм Фатима. Менә бу кешеләр, бу хатын-кызлар иң хәерле хатын-кызлардан санала. Ярар, безнең әле менә сорау туа, без әйтәбез бит, дөнья гаиләсе бар, ахират гаиләсе. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Фиргауны җибәрде җәһәннәмгә, Асия китте җмахка. Хәзер бит инде Фиргауның хатыны түгел, шулаймы? Ләкин Асия нишли җәннәттә? Кияүгә чыга инде, никах була, туй. Иң хәерле хатын-кызлар, әлбәттә, иң хәерле ирләргә кияүгә чыгачак. Һәм Мәрьям да кияүгә чыгачак. Асия да, Мәрьям да. Димәк, алар үзләренең шын гаиләләрен, безнеңчә әйткәндә инде шын любовь, шын парларын җәннәттә генә табачаклар инде. Җәннәттә генә табачаклар, чөнки Мәрьям кияүдә булмады, беләбез. Асияның ире кая китте? Җәһәннәмгә китте. Ярар, киләсе безнең җәннәт темасы булачак, җәннәт белән сөендерелгән. Исән чакта җәннәт белән сөендерелгән 10 сахаба була, ләкин инде шират буенча безнең җәһәннәм тора. Шулай бит. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.